Hi friends, today we are starting module 1 of Industrial Economics and Foreign Trade paper. So before we get into the paper, I would like to say something about this subject, Industrial Economics and Foreign Trade. See, ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറല്ല. This is questions are purely based on economic theories. So you must properly read and understand the topics, then only you can answer. വെറുതെ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് അങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. വളരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെരി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദി proper answers for that, then only you will get marks. So today we will start with the industrial economics. See, this paper has two parts. One is industrial economics and the other one foreign trade. Foreign trade is the last module. So in the beginning, first four modules deals with the industrial economics. So the first module, first of all, you may understand what is industrial economics. See, industrial economics is that branch of economics which deals with the economic problems of firms and industries and their relationship with society. That means just like a human being, firms and industries also have their own economic problems. So industrial economics deals with these economic problems of firms and industries. എന്തൊക്കെയാണ് ഫേംസും ഇൻഡസ്ട്രീസും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ്? സോ വാട്ട് ആർ ദെയർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓർ ഹൗ ദേ ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി സൊസൈറ്റി? ഇതിന് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ സ്റ്റഡിയിങ് അണ്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ്. So here you may have a doubt like what is the difference between a firm and industries? Firm and industry. See, a firm means a single production unit. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിനെയാണ് ഒരു ഫേം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇക്കോണമിയിലെ സിമിലർ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫേംസിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫേംസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ദി സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ്, ഓർ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഫേംസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Then industrial economics has two broad elements. Main item industrial economics in രണ്ട് broad elements ഉണ്ട്. The first one is the descriptive element or descriptive part, and it deals with the information content of the subject. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന് സബ്ജക്റ്റിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബ്രോഡ് എലമെൻറ്റ്സ്. One is the descriptive part or descriptive element, and the second one, so that we will come later. And this descriptive element is it deals with, or it is concerned with, the information content, or we can say it provides information to the industrialists or businessmen regarding industrial organizations, natural resources, factors of production, industrial climate, trade and commercial policies of the government, and the degree of competition in the business in which he operates. അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ എ ന്യൂ ഫേം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പുതുതായിട്ടൊരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും.
we need information regarding the resources which are available in the economy. We need the information regarding the policies of the government, whether there is a favorable government policy for this particular business, what kind of natural resources are available in the economy, then what kind of competition is existing in the economy. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊവൈഡ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സബ്ജക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Then the second element of the subject is concerned with the business policy and decision making. Business policy and decision making. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിന് പറഞ്ഞു അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദി അനലിറ്റിക്കൽ പാർട്ട്. And it deals with the topics such as market analysis, pricing, choice of technique, location of plant, investment planning, product diversification, etc. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ്, പ്രൈസിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്, ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ്. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണം, ഹൗ മച്ച് പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു ചാർജ്, ആൻഡ് the type of markets that are existing for the product, location of the plant, which location is suitable for the plant. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അനലിറ്റിക്കൽ പാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് അനലിറ്റിക്കൽ പാർട്ട്. So, in industrial economics, we study about the analytical part of the subject. That means we study about the market analysis, pricing of the product, choice of techniques, location of the plant, product diversification. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ്, വി ആർ നോട്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ്. We are dealing with this kind of topics. See, an economic problem arises because of the scarcity of resources. നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം that is the scarcity of resources. And for a firm also, their resources are scarce. അപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ റിസോഴ്സസും സ്കേഴ്സാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ്. ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ലൈക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദേ ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, ഹൗ മച്ച് ദേ ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടെക്നോളജി ദേ ഹാവ് ടു യൂസ്, ഹൗ മച്ച് പ്രൈസ് ദേ ഹാവ് ടു ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബിഹേവിയർ, ഹൗ എ പ്രൊഡ്യൂസർ ബിഹേവ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് യു വിൽ സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് whatever topics you are studying in industrial economics, almost the same topics are coming under microeconomics also. So we can say industrial economics is an elaboration of microeconomics. കാരണം ഇതാണ്, microeconomics is also dealing with the various decision making, and industrial economics also we are doing the same thing. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു എലാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So, as I told you, we are dealing with the analytical part, and the analytical part is dealing with the decision making process.
or decision making of the industrialist or the businessman or a firm, and how a producer or a firm behaves in such a situation, how he takes the decision regarding the type of the product they have to produce, the quantity of output they have to produce, the price they have to charge. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ്, ദാറ്റ് വി ആർ avoiding, that we are not dealing with. So that is the meaning of industrial economics. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായും പഠിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. So next we have to study what is economics. There is no need to study in detail the definitions of economics. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് there is no need to study the definitions in detail. So just we are dealing it in brief, വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കുന്നു. സോ മെയിൻലി ദി ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ, നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ, ദെൻ പോസ്റ്റ് കെയ്നീഷ്യൻ ഓർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ, മോഡേൺ ഡെഫിനിഷൻ എക്സെട്ര. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 ഡെഫിനിഷൻസ് മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയുന്നു. First one, that is the classical definition, and it is given by the classical school of economics. And the first that kind of a definition was given by Adam Smith. Adam Smith is considered as the father of economics. And ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആഡം സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? According to Adam Smith, economics is an enquiry into the nature and causes of wealth of nations. That is the definition given by Adam Smith, or that is the first definition of economics, because Adam Smith is the father of economics. And actually this an inquiry into the nature and causes of wealth of nations, that is the title of the book written by Adam Smith in 1776. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. That is why Adam Smith is considered as the father of economics, and he defined economics as an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. So that means how a nation can acquire wealth, how they utilize this wealth, how they distribute this wealth. അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. in economics we are dealing with wealth. And in general we can say the classical economists defined economics as the science of wealth or study of wealth. അപ്പോൾ they are giving more importance to wealth. Everything is wealth for the classical economists. But when we think, wealth is not important when we consider welfare. Why? Because welfare is more important. അപ്പോൾ ആ വെൽഫെയർ പാർട്ട് ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി. ആഡം സ്മിത്തും ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസിക്കൽ എക്കോണമിക്സും എല്ലാം പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് മാത്രമാണ്. വെൽത്തിനല്ല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, വെൽഫെയറിനാണ്. സോ ദി നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കോണമിക്സ് they gave more importance to welfare. So the first one is the classical definition is also known as wealth definition. But the neoclassical definition is known as welfare definition. കാരണം അവർ വെൽഫെയർ ടേംസിലാണ് എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദി വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ. ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് ഈ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർഷൽ,
Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. ഇതൊരു വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ്. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. So here Marshall says, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is almost same as the wealth definition, because Marshall is also saying it examines that part of individual and social action, whether it is the activities of an individual or the society, which is very closely connected with the attainment and with the use of material requisites. That means, what is the meaning of material requisites? That is nothing but wealth. അപ്പോൾ ഇയാളും പറയുന്നത്, the Marshall is also saying, we study how an individual or society is acquiring wealth. But Marshall did not stop there. He is saying material requisites of well-being. That means we are acquiring wealth for our well-being or for our welfare. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ വെൽത്ത് എങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ അക്വയറിങ് വെൽത്ത് ഫോർ അവർ വെൽബീയിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ ദി എംഫസിസ് ഈസ് ഓൺ well-being or welfare. That is the difference between wealth definition and welfare definition. But welfare definition has also limitations, because welfare itself is a subjective concept. It depends on the person, or it varies from situation to situation, or it is relative. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, a subjective thing we cannot measure properly, so we cannot study scientifically welfare. So we have a third definition, that is the scarcity definition. Not only that, all economic problems arise because of scarcity of resources, and this scarcity problem is not deal in welfare definition. So there is the third definition, that is the scarcity definition. It's very important. If a question is asked like a definition of economics, then definitely you must write scarcity definition, because compared to the first two, this is more important. According to Lionel Robbins, economics is the study of human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. This is the definition given by Lionel Robbins. So the first part of the definition is very simple. Economics is the study of human behavior. Economics എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ends and scarce means which have alternative uses. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ മീനിങ് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. ഒന്ന്, ends, ENDS, the meaning of ends, and means, MEANS, means. എന്താണ് ends എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് മീൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ends എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാണ്ട്സ് ആണ്. We know that we have unlimited wants. But scarce means our resources are limited or limited resources. That means unlimited wants and limited resources. And resources have alternative uses also. That means റിസോഴ്സസിന് പല പല യൂസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരേ റിസോഴ്സസ് തന്നെ നമുക്ക് പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലാൻഡ് നമ്മൾക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ്, or we can cultivate vegetables, or the land can be converted into a park. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
We will explain in detail these things later also. ഇവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ. അപ്പോൾ റോബിൻസ് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. എപ്പോഴുള്ള ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആണ്? വെൻ വി ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ട്സും ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസും ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ വി ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ in economics we are studying about decision making related to the utilization of resources. അപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാനുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കൈവശമില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. എന്തിനു വേണ്ടി ആ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് റോബിൻസ് പറയുന്നത്. അതാണ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർസ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഹൗ വി ക്യാൻ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ് അവർ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. സോ ദാറ്റ് ഓൺലി വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ economics study about the efficient utilization of resources to produce goods and services to satisfy unlimited wants of the people. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, അതുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, എന്തിനു വേണ്ടി? ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദി അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. അപ്പം നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സേ ദിസ്. അവിടെ നിങ്ങൾ സ്മിത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും മാർഷലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും റോബിൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും അതേപടിയൊന്നും പറയണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ സേ in economics we study about the efficient utilization of limited resources to produce goods and services to satisfy the unlimited wants of the people. സാധാരണയായി എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാത്ത ഒരാളോട് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലർ പറയും മണിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണെന്ന് പറയും, ചിലർ പറയും വെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണെന്ന് പറയും. ഇതൊന്നുമല്ല എക്കണോമിക്സ്. എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് in economics we are studying about the efficient utilization of resources. എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മുടെ അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് economics. Then the next topic is microeconomics and macroeconomics. See, micro means small. But microeconomics means it is the study of individual economic units. അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്. ഒരു ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഈവൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് you are studying about the price of one product, so it will come under microeconomics. Or the income of one person, it will come under microeconomics. Quantity demanded by one person,
ഒരാൾ എത്രത്തോളം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കം അണ്ടർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, ഇൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മെയിൻലി വി ഡീൽ വിത്ത് ദി പ്രൈസിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി പ്രൈസിങ് ഓർ ദി പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് ഇൻപുട്സ്. എങ്ങനെ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഇൻപുട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം, ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രൈസ് തിയറി. So it is also called price theory. Why? Because mainly in microeconomics we are studying about the pricing of goods and factors of production. എങ്ങനെ ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും പ്രൈസസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ. നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്? മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്കോണമിയെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദി ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്? ടോട്ടൽ മീൻസ് ആഗ്രിഗേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലെ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ്, മൊത്തം ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ്, ദാറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പം മെയിൻലി വി സേ macroeconomics deals with aggregates, all aggregates, whether it is demand or whether it is supply, whether it is savings, investment, income, everything we are taking in its totality. അപ്പോൾ ആഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ആഗ്രിഗേറ്റ്സ്. ഇക്കോണമിയിലെ ആഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ടോട്ടലി പോരാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ഇൻകം ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേജ് റേറ്റ്, that will come under microeconomics. But if you study about national income, that is the total income of the economy, that will come under macroeconomics. Since macroeconomics deals with the determination of income and employment in an economy, it is also called theory of income and employment. ഇപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിങ് ആണ്. ഹൗ പ്രൈസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഹൗ വി ഡിറ്റർമിൻ ദി ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി, ഓഫ് ആൻ ഇക്കോണമി. അതുകൊണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് the problem of scarcity and choice. Actually this is something related to that scarcity definition. റോബിൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദാറ്റ് അവർ വാണ്ട്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിനാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാണെങ്കിലും എവിടെ ഒരു നേഷനാണെങ്കിലും wherever it is, their wants are unlimited, but the resources are limited. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിനെ എടുക്കാം, the resource of a firm, that is also limited. They have limited capital, limited raw materials, limited manpower. ഒരു ഫേമിന് എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദി മണി വിത്ത് ദം ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു ഫേമിൻ്റെ കേസിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിലും resources limited ആണ്. And this limited resources have alternative uses. I have already told you alternative uses എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള റിസോഴ്സസിന് പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. ലാൻഡ് നമ്മൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം, കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അവിടെ നമുക്കൊരു പാർക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള മണി. ദി മണി ഓൾസോ ക്യാൻ ബി പുട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദി കേസ് ഓഫ് എ ഫേം. എ ഫേം ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് യൂസസ്. ഇപ്പോൾ ഈ പണം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിന് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഫേമിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മണി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നു വി നീഡ് ദാറ്റ് മണി ഫോർ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓർ വി വാണ്ട് ടു ബൈ സം ന്യൂ മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫേമിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പുതിയ മെഷീൻസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈ പണം വേണം. At the same time, marketing department is saying, oh, we need that money for campaigning, advertisement and all. അപ്പോൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണം വേണം, അവരാവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നു no, we want to give more salary to our employees. So for that purpose we have to use this money. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസിന് പല പല ആവശ്യങ്ങളായി. So we have to take a decision. That is the problem of choice. We have to choose for what purpose this resource is to be utilized. അതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ even in the case of scarcity definition, you can write these 4 points: unlimited wants, limited resources, alternative uses of resources, and the problem of choice. ആ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് വരുന്നത്. ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് അറൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ട്സ്, ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് and because of the alternative uses of resources. So that much only about the problem of scarcity and choice. Next is, so as a continuation of the problem of scarcity and choice, we have basic economic problems. The heading is not given there, but these are the basic economic problems. They are also called central problems of an economy. Basic economic problems or central problems of an economy. So what are the basic economic problems? Basic economic problems or central problems of an economy. Central problems of an economy. Why the basic economic problems arise or why the central problems arise in an economy? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Why? Because the resources are scarce. നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Because of the scarcity of resources, the basic economic problems arise in an economy. പിന്നെ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പോവർട്ടി, ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത്. പക്ഷേ ഓർക്കുക, ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പോവർട്ടി ഒന്നുമല്ല. ഇൻ ഇക്കണോമിക് തിയറി ദി ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഡിഫറൻറ്റ്. അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പോവർട്ടി ഒന്നും എഴുതരുത്. എഴുതിയാൽ 1 മാർക്കും കിട്ടില്ല.
So what are the basic economic problems? The basic economic problems are, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നു. These problems arise because of scarcity of resources. അപ്പോൾ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് scarcity of റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സിൻസ് അവർ റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ്, വി കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എവറിതിങ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രി എടുത്താൽ, ഫോർ എ കൺട്രി ദെയർ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചില ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. ആ ഡിസിഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആർ എ ഫ്യൂ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് which are to be answered in an economy, which are to be solved in an economy. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലമാണ്, ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് what to produce and in what quantities. What to produce and in what quantities. This is the first basic economic problem. എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. As I told you, since the resources are scarce, we cannot produce each and every commodity that we need. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഹിയർ വി ആർ ഡിസൈഡിങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അതായത് ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ, അതോ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി ഗുഡ്സ് ആണോ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ഓർ നെസസറി ഗുഡ്സ്, ഇതിലേതാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പം രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. വെൻ യു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഓഫ് ലക്ഷറി ഐറ്റംസ്, യു ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് മോർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ നെസസറി ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കത് കുറച്ചേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് this necessary items are to be produced or how much of luxury items are to be produced. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദെൻ ദി സെക്കൻഡ് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടെക്നോളജി വി ഹാവ് ടു യൂസ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അടുത്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഏതു തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം, ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്. ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് or two types of technology. One is labor intensive technology and the other one capital intensive technology. ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജിയും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജിയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് യൂസസ് മോർ മാൻ പവർ ആൻഡ് ലെസ് മെഷീൻസ്. കൂടുതൽ ലേബർ ഉപയോഗിക്കും, കുറച്ച് മെഷീനേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി വി യൂസ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർ മോർ മെഷീൻസ് ആൻഡ് ലെസ് ലേബർ. ഇപ്പം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റൽ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അബൻഡൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലേബറാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജിയാണ് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇഫ് വി യൂസ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തു പറ്റും? In labor intensive technology, the cost of production will be high. മെഷീൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ അപേക്ഷിച്ച്
നമ്മൾ ലേബർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മളൊരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് ബൈ. ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സാധനവും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അതേപോലെയുള്ള സാധനവും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറവും ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വി കനോട്ട് ഫേസ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ദി മെഷീൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെക്നോളജി ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ. ഫോർ ബോത്ത് ടെക്നോളജി ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ്. ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ദെൻ ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, ഇത് that deals with the problem of distribution. How we can distribute the produced goods and services. നമ്മൾ ഈ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, രണ്ടാമത് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, മൂന്നാമത് അത് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഓൾസോ ദെയർ. ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓർ ഇൻ എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, people can buy everything from the market, but you must have sufficient money. But in a socialist economy, everything is distributed by the government, provided by the government. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഹാവ് എ മിക്സഡ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഫോർ പുവർ പീപ്പിൾ ത്രൂ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സപ്ലൈയിങ് വേരിയസ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 ബേസിക് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ്. വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ whom to produce. What, how and for whom. These are the 3 basic economic problems. Next, how this basic economic problems can be solved. For that, ഈ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ്, ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, അതിനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൂൾ or it is a technique for solving the basic economic problem. So that we will study in the next class. So before we winding up, one thing I would like to say, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ മൈ ഓൺ ബുക്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ജൂഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.